ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿನ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಗಿಲ್ಲು ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಗಿಲ್ಲು. महादेव वर्मा जी लिखा हुआ गिल्लो पाठ में गिल्लो का बारे में और स्नेह भावत्व प्राणी दया के बारे में सीख मिलती है. पशु पक्षियों के स्वभाव और जीवन शैली के साथ साथ उसका प्रति महादेव वर्मा का प्रेम के बारे में बच्चे परिचित थे. इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे छात्र. एक बार पढ़ना है बच्चों. देखिए, गिल्लू महादेव वर्मा. इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है. पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेव वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बर्मादेव में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक कमरे के चारों ओर चोंचों से चुवाला जैसे खेल खेल रहे हैं. यहाँ काकुमिशुंडी भी विचित्र पक्षी है. एक साथ समादरिता, अनादरिता, अति सम्मानिता, अति अवमानिता. हमारे बेचारे बुरा के ना गरुड़ा के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंसा के. उन्हें पितृपक्षा में हमसे कुछ पाने के लिए काका बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. इतनी ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं. मेरे काका पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवारी के सदी में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई. निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है. और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं. काकलवया की चोंचों के 2 गांव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे. अतः वह निश्चेष्टा सा गमले से चिपक पड़ा था. सबने कहा, कौवे की चोंचा का गांव लगाने के बाद यह बचा नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाओ. परंतु मन नहीं माना. उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. फिर लोही से रक्त पोंछकर गांवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंदा पानी टपकाया जा सका. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर
नीले कांचे के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने गया। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जवेदर पूंछ और चंचली चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लो कहाकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तारा से खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लो का घर रहा। वहां स्वयं मिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मन को सी आंखों से कमरे की भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकला। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳು.
ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, इस पाठ के स्नेह भाव, ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಭಾವತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ का सीख मिलती है. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಂತಹ, ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನೇ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ. स्नेह भाव और प्राणी दया, प्राणी दया के बारे में सीख मिलते हैं. इवेरडನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ को सीख मिलते हैं. ಪಶು ಪಕ್ಷಿयों के स्वभाव, ಪಶು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. उनके ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ साथ साथ उनके प्रति महादेव वर्मा का प्रेम. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವರು. ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮತ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಿರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಭಾವತ್ವ, ಪ್ರಾಣಿ ದಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅವು ನಮ್ಮ ರೀತಿನೇ, ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮೊದಲು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಿನೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೇ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಒಂದು ನಾಯಿ ಸಾಕಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೇ ಓಡಾಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಓಡಾಡ್ತಿರತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೇ ಓಡಾಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾದೇವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮತ್ವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿನೇ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. अचानक एक दिन सवेरे कमरे में से बर्मादेव में आकर मैंने देखा. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಸವೇರೆ ಕಮರೆ ಸೆ ಬರ್ಮಾದೆ ಮೇ ಆಕರ್, ಸವೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ, ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಕಮರೆ ಮೇ ಬರ್ಮಾದೆ ಮೇ ಆಕರ್, ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಬರ್ಮಾದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. मैंने देखा, मैंने ಅಂದ್ರೆ महादेव वर्मा जी ने देखा कि तो कौवे एक कमरे के चारों ओर चुन से चुआ जैसे किया करता. मಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಒಂದು ಗಮನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. या दीवार, एक गमले,
ಗಿಲ್ಲು ಕವ್ವೆ ಕವ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ, ಗಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಲು. ಅಳಿಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ गमले और दीवारी के संधि में छुपा पड़ा था। वह कौवे दो एक गमले के चारों ओर, एक गमले चारों ओर नालू कड़े चोंचों से, चोंच ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚೋಂಚು ತುದಿ ಅಥವಾ ಮೂತಿ, चोंचों से चुआ चुआला जैसे खेल रहा था, ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. यह काकुम्बी शुंडी भी कहा जाता है, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕುಂಬು ಶುಂಡಿ. ಕಾಗೆಯನ್ನ ಕಾಕುಂಬು ಶುಂಡಿ, ಕಾಕುಂಬು ಶುಂಡಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾಗೆಯನ್ನ ಕಾಕುಂಬು ಶುಂಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾಕುಂಬು ಶುಂಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಗೆಯನ್ನ, ಕೌವನ್ನ 4 ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಯನ್ನ ಏಕ್ ಸಾತ್ ಸಮದರಿತ, ಅನದರಿತ, ಅತಿ ಸನ್ಮಾನಿತ, ಅತಿ ಹವಾಮಾನಿತ, ಸಮದರಿತ, ಅನದರಿತ, ಅತಿ ಸನ್ಮಾನಿತ, ಅತಿ ಹವಾಮಾನಿತ. ಈ 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ 4 ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ कौवे को विचित्र पक्षी कहा जाता है, काकुम्बी शुंडी को, क्योंकि समदरित, अति सन्मानित, अति हवामानित, अनदरिತ. ಹೀಗೆ 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸಮದರಿತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಮದರಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನದರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ, ಅದು ಸಹ. ಅತಿ ಸನ್ಮಾನಿತ, ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ, ಯಾರು ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅತಿ ಹವಾಮಾನಿತ, ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಅವಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. लेखिका को कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा जाता है, ಯಾಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಸಮದರಿತ, ಅನದಾರಿತ, ಅತಿ ಸನ್ಮಾನಿತ, ಅತಿ ಅವಮಾನಿತ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ.
ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ हमारे वैचारे पुराण के ना गरुड़ा के रूप में आ सकता है ನಮ್ಮ ಕಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಜರ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗರುಡನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾ ಮಯೂರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾ ಹಂಸಕ್ಕೆ ಹಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काका बनकर ही अवतरण होना पड़ता है। ಅದು ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಕಾ ಬನ್ಕರ್ ಕಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅವತರಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ। ಹಾಗಂದ್ರೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ। ಇತನಿ ಹಿ ನಹಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। इतनी ही नहीं इष्टे अಲ್ಲ, हमारे दूरस्थ प्रियजन ನಮ್ಮ ದೂರದ ಪ್ರಿಯಜನರಿಗೆ अपने आने का ತಾನು ಬರುವಂತಹ ಮಧುರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ। दूसरी ओर ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ हम कौवा और काव का करने को अपमान के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಗೆ ಕಾವ್ ಕಾವ ಮತ್ತು ಸಹ ಒಂದು ಅವಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ। मेरे काका पुराण के विवेचन में ನನ್ನ ಕಾಕ ಪುರಾಣದ ವಿವೇಚನದಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿ ಬಂತು। क्योंकि ಏಕೆಂದರೆ गमले और दीवारी के संधि में गमले ಹೇಳಿದೀನಿ, ಗಮಲೆ ಮತ್ತು ದಿವಾರನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿ छोटी सी ಗಿಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಜೀವ ಒಂದು ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಮೇರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪಟ್ ಗಯಿ ಹೈ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತು। ನಿಕಟ್ ಜಾकर देखा ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ। ಗಿಲಾಹಾರಿ का एक छोटा सा बच्चा है, ಗಿಲಾಹಾರಿಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮರಿ। जो ಸ್ವಭಾವದ ಘೋಸಲೆ से गिर पड़ा था, ಅದು ಸಂಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಘೋಸಲೆ से गिर पड़ा। ಘೋಸಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಅದು ಕೌವೆ जिससे ಸುಲಭ ಆಹಾರ खोज रहे थे, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು। ಕಾಕದ್ವಯ की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थी। ಕಾಕದ್ವಯದ ಚೋಂಚೋ ಸೆ ಆ ತೂತ ಅಥವಾ ಮೂತಿಯಿಂದ ದೋ ಘಾವ್ ಎರಡು ಗಾಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಲಘು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು। ಅತಃ ವಹ ನಿಶ್ಚಿಷ್ಟ ಆಸೆ ಗಮಲೆ ಸೆ ಚಿಪಕ್ ಪಡಾತ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು। सबने कहा ಎಲ್ಲರೂ कौवे की चोंचों का घाव लगाने के बाद वह बचा नहीं सकता है। ಎಲ್ಲ ಏನರು ಕಾಗೆಯ ತುದಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಗಿಲ್ಲು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಚಾ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು। ಗಿಲ್ಲು ಬಚಾ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ ಹೈ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ರು, ಇಸ್ಸೆ ರಹನೆ ದಿಯೆ, ಹಾಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ। ಪರಂತು ಮನ್ನ ಹಿ ಮಾನ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ। ಉಸೆ ಅವಳೆ ಸೆ ಉಠಾಕರ್ ಧೀರೆ ಸೆ ಅವಳೆ ಧೀರೆ ಸೆ ಉಠಾಕರ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು अपने कमरे में लाई, ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಂದೆ। फिर रोई से रक्त पूंछकर गाँव पर पेंसिल का मरा आम लगाया। ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋಹಿ ಸೆ ರೋಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನ ಒರೆಸಿ, ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಒರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಉಸ್ ಗಾವ ಪರ್ ಅದರ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಕಾ ಮರಹಂ ಲಗಾಯ, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಪೌಡರ್ ನ ಹಾಕಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಕಾ ಮರಹಂ ಲಗಾಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ನ
मरहम लगाया. कई घंटे के उपचार के ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ उसके मुंह में एक बूंदा पानी टपकाया जाया. ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಬೂಂದಾ पानी टपकाया जा सका, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕಲಾಯಿತು. तीसरा दिन वहां इतना अच्छा और स्वस्थ हो गया. ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಯಿತು. कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर ಅದರ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಲೆ ಕಾಂಚಿ ಮೋತಿಯ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಚಿ ಮೋತಿಯದ ಗ್ಲಾಸಿನ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಮುತ್ತಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಇದರ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. 3-4 मास में उसके सिद्ध रोए. 3-4 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಗಾಯಗಳು ಮಾರಿದವು. ಜಬೇದಾರ್ ಮುಂಚೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಬಡಿದು ಆಯ್ತು. ಚಂಚಲೆ ಚಮಕೀಲೆ ಆಂಕೆ ಸಬ್ಬ ವಿಸ್ಮಿತ್ करने लगे है. ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಸ್ಮಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. हम इसे गिल्लू कहा कर बुलाने लगे. ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಿಲ್ಲು ಹೊಳೆಯಲು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇತ್ತು. मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में ನಾನು ಹೂವನ್ನ ಇಡುವಂತಹ ದೂರವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೂವಿನ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ मैंने रोही बेचकर ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ उसे तारे से ಕಿಟಕಿ पर लटकाया. ಅದು ತಂತಿಯಿಂದ ಆ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತಿರ ನೇತಾಕದೆ. 2 ವರ್ಷ वही गिल्लू का घर रहा. 2 ವರ್ಷ ಅದರ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು. वहां स्वयं मिलाकर अपने घर में जूते हारा. ಅದು ಸ್ವತಃ ಅದೇ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. अपने कांच के मनों से आंखों से कमरे के भीतर खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखना समझता रहता था. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗಾಜಿನ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಿಟಕಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗಡೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಂತು ಆದರೆ उसके समझदारी ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪವನ್ನು ನೋಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. जब मैं लिखने बैठती थी, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ತಬ್ನಿ अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की ತನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ उसे तीव्र इच्छा होती थी. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈ उसने एक उपाय खोजा था. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿತು. ಉಪಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಗಮನವನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಮತ್ತು ಕಲೀರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನ ನಾಳೆ